श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानकु मु स्वागत करुची। जीवन रो नाना संघात स्मृति और स्वप्न को वाङ्मय तथा जीवंत करी गढ़ी तोलिबारे जड़े अनन्य स्वाक्षर हेउछंती आम समयर यशस्विनी लेखिका, ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार प्राप्त, भारतीय भाषा परिषद युव पुरस्कार प्राप्त, सुब्रत स्मारकी पुरस्कार प्राप्त सुसाहित्यिका, गाल्पिका, औपन्यासिका श्रीमती पारमिता सतपथी। साहसिकता और प्रतिबद्धता सह एक गतिशील समाज मनस्कता तांको गल्प गुड़िकर अंतस्वर। से चित्रमय भाषार प्रयोग करती, सम परिमाण रे अभिजात और लोकमुखी भाषार मध्य से सुंदर प्रयोग करता। तांको सृजन चेतना रे कुहक वास्तवता अच्छी, जहा दिसे आउ जहा दिसे नहीं, तांकर अंतर्भेदी दृष्टि ता निर्णय करिपारे। श्रोताबंधु, आज आम शुणुचे आम समयर जड़े विशिष्ट कथाकार को, गाल्पिका को, श्रीमती पारमिता सतपथी को। तांकर गल्प संकलन गुड़िकर रही विविध अस्वप्न, भाषाक्षरा, विरल रूपक, अंतरंग छल, अपथचारिणी एवं अनेक अन्यान्य रचना। आज आपण मानक उद्देश्य रे गाल्पिका पारमिता सतपथींकर एक हृदयस्पर्शी कहानी, क्षुद्र गल्प मु उपस्थापन करुची, जार शीर्षक हेउची अंतरंग छल। गाल्पिका पारमिता सतपथी। माधुरी हेतु पाइबा दिनु भाभी आसुला, ता जीवन अन्य प्रकार हेब, गतानुगतिक नुहे, किंतु केमिति हेब तार रूपरेख से किछि हेले तैयारी करि पार नथिला। बाध्य झियो, मापचुप व्यवहार, तळकु मुह करी करी चालुथुबा किशोरी, सबु सही जीवाकु जिद धरिथिबा नारी, एमिति किछि हेबा पई से चाहि नथिला। से आशा करुथुला शरत सकाळ परी झलमल भावबोध, पूर्णिमा राति परी कोमल और परिच्छन्न सचराचर जोंठी से साम्राज्ञी परी विचरण करुथांता। तार से स्वप्न देखा आहुरी बाकी अच्छी, वास्तवता ताकू निज स्रोतरे भसाई देउछि। तार इच्छा अनिच्छा को अपेक्षा न करी, उपेक्षा करी जो परिवेश और परिस्थिति ता निजर होई थांता ओ तार आज्ञा अनुଯାयी चलत बा स्थिर हुअंता, से ही केतेबेले ता अजाणतरे तार नियामक होई जाइछि। ताकू बाध्य करुछि से केबे हेले करिबाकू चाहि नथिबा काम सबु करिबा पई। ताकू बाध्य करुछि तार केबे हेले कहिबाकू नथिबा कथा सबु कहि जिबा पई। कोन सेई जा सकाळे उठिला परठारु पसि जाउछि ता भितरे, जे रातिरे सोइला पर्यंत निद न हेबा जाय भी रक्षा नाही। बेले बेले निद हेला परे स्वप्नरे भी तागिद करुछि, आंगुठी देखाई हसुछि। जदि मु जानि सारलिनी जे मु आउ मोर होई नाही, तेबे मोर चेती उठिबा कथा, प्राणपणे निजको जाबुड़ी धरिबा कथा भाबिला माधुरी। अंततः चेष्टा तो करिबा कथा मो पणिया को पुणी मो भितरे जगैबा पई। आज एई मुहूर्तरु ही से बदली जीव। मु जहा सेया ही देखै देबी समस्तंकु। आचंबित हुंतु, हतबाक हुंतु बा विभ्रांत हुंतु सेमाने। हसी पकेला माधुरी। हसु हसु जोर रे हसिला, आउरी जोर रे शब्दायित हेला तार ड्राइंग रूम ओ दोहुलुथुला से, बा आखिरु धारटीए लुह भी बही आसिला। एमिति जोर रे हसंती भद्र महिला माने एमिति व्यवहार करबा उचित नुहे। मुरुकी करे टिके हसी देबा ही केडे अर्थपूर्ण। प्रतीक विरक्त होई कहिथांते, भद्र महिलांको परि मुरुकी हसी काहाकु पटेइबार नाही मोर। तुम भद्र महिलांको पचार मुह खोली। उच्च स्वर रे मन खोला हसिबा केबे से थरे हेले अनुभव करिछि? न करिछि जदि से केमिति जानिबो जे से कोन मिस करिछि? एतको कहिथांता माधुरी ओ प्रतीक सार्ट कलर धरी ओहଳି पड़िथांता। आहुरी ही ही होई हसिथांता। फोन बाजुची, बाजु थाउ, बंद हेउ नाही। उठिला माधुरी। सुदेशना फोन करिथिला, से ओ राधिका आसीबे 4टा बेले। से कुआडे खूब सुंदर धने खाली और टांगाइल शाढ़ी सब आनी एकाठी माधुरी घरे देखब दुई जन को।
ଗେହ୍ଲେଇ ହୋଇ ଆହୁରି କହିଲା ଯେ କୋବି ପକୋଡ଼ା ତା ଘରର, କେବେଠାରୁ ଖାଇନାହିଁ ସେ। ଟମାଟୋ ଚଟଣି ସହ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ ବୋଲି ବରାଦ କଲା ସୁଦେଷ୍ଣା। ଶାଢ଼ୀ 2 ଖଣ୍ଡ ବିକିବ ବୋଲି ଏମିତି ଆତ୍ମୀୟତା ଦେଖୁଛି ସୁଦେଷ୍ଣା। ଭାବିଲା ମାଧୁରୀ ଫୋନ କରି ମନା କରିଦେବ ତାକୁ। ମୋର ଏବେ ଶାଢ଼ୀ ଫାଢ଼ୀ ଦେଖିବାକୁ ବା କିଣିବାକୁ ମନ ନାହିଁ, ତତେ ବି ମିଛି ମିଛିକି ଆତ୍ମୀୟତାର କୋବି ପକୋଡ଼ା ଖୁଆଇବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେମିତି ମନା କରିବ? ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପଟୁ ଆସିବେ ବୋଲି ଜଣେଇଛନ୍ତି, ଅଭଦ୍ରାମୀ ହେବ ନା। ପିଅନକୁ ଡାକି ଫୁଲକୋବି, ବେସନ, ଟମାଟୋ ଇତ୍ୟାଦି କିଣି ଆଣିବାକୁ ପଇସା ଦେଲା ମାଧୁରୀ। ଅରୁଣ ଏଇଟା ମୋତେ ଆନିଭର୍ସରୀରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁଦେଷ୍ଣା ତା ବେକରେ ଝୁଲିଥିବା ସୁନାର ବଡ଼ ପଦକଟାକୁ ଦେଖେଇ ହାତରେ ହଲେଇ ହଲେଇ କହିଲା। ଅରୁଣଙ୍କ ରୁଚି ଖୁବ୍ ଉନ୍ନତ। ରାଧିକା ପାଳି ଧରିଲା। ମାଧୁରୀ ମୁହଁକୁ ଚାପି ବସି ରହିଲା। ନା, ସେ ଏଥିରେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଜାଣେ ସୁଦେଷ୍ଣା ଅଯଥାରେ ପ୍ରଶଂସା ଚାହୁଁଛି। ତା ଘରକୁ ଟଙ୍କା କେମିତି ଆସେ ଓ ଗହଣା କେମିତି କିଣାଯାଏ ଅଳ୍ପେ ବହୁତେ ମାଧୁରୀକୁ ଜଣା। ପ୍ରତୀକ କେତେ ଥର କହିଛନ୍ତି, ଏଇ ଶୁଆ ରଙ୍ଗର ଟାଙ୍ଗାଇଲଟା ତୁମକୁ ଖୁବ୍ ମାନିବ। ମାଧୁରୀ, ଏଇଟା ତୁମେ ରଖ। ସୁଦେଷ୍ଣା ଗୋଟିଏ ଶାଢ଼ୀ ଟେକି ଧରିଥିଲା ଓ ମୁହଁକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ କୋମଳ କରି କହୁଥିଲା। ମାଧୁରୀ ତା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲା। କୋମଳତାର ଆଟୋପ ଭିତରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ହିସାବ ନିକାଶ ଭଲ ଭାବରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା। ମାଧୁରୀ ସେତକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିଲା। ହଁ, ମାଧୁରୀର କ'ଣ ଅଛି? ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ତା ପାଇଁ କ'ଣ? ପ୍ରତୀକ ତ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବସେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ଦରକାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଦ ତଳେ। ମୋ ପରି କ'ଣ 1000 ଲାଏବିଲିଟି ଅଛି ମାଧୁରୀର? ଟିକିଏ ମୁହଁ ଶୁଖେଇ କହିଲା ରାଧିକା। କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲା ନାହିଁ ମାଧୁରୀ। ଜାଣିଲା ରାଧିକା ବି ମିଛ କହୁଛି। ରାଧିକା ଓଜନର ସୁନା କୁଆଡ଼େ ତା ବାପା ମା ଯୌତୁକ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରସାଦ ସହ ରାଧିକାର ବାହାଘର ବେଳେ। ପ୍ରସାଦ କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ କୃପଣ। କେତେବେଳେ ଏକାଠି କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ହେଲେ ପକେଟରୁ ଟଙ୍କା କାଢ଼ିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ଭାବ ଦେଖେଇବ ଯେମିତି ୱାଲେଟଟା ଭୁଲି ଆସିଛି। ନିଜ ଭିତରେ ଚମକି ପଡ଼ିଲା ମାଧୁରୀ। ଏଇ ମତ ସେ ଧାର କରି ଆଣିଛି ପ୍ରତୀକଙ୍କ ଠାରୁ। ପ୍ରତୀକ ହିଁ ରାୟ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଧାରଣା ତିଆରି କରିଥାଏ ତାକୁ ଆଧାର କରି ମାଧୁରୀ। ହଉ ମାଧୁରୀ, ତୁମେ ଏଇ ଶୁଆ ରଙ୍ଗ ଶାଢ଼ୀଟା ରଖ। ଜମାରୁ 450 ଟଙ୍କା। ନା ନା, ଦବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଏବେ। ଯେତେବେଳେ ସୁବିଧା ହେବ ଦେଇଦବ। ତୁମକୁ ଖୁବ୍ କିନ୍ତୁ ମାନିବ। ଗଲାବେଳକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଶାଢ଼ୀଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲା ସୁଦେଷ୍ଣା। ମୁଁ ଯାହା ତୋଠାରୁ ଚାହୁଁଛି ତା ଅଧିକ ଦାମରେ ମୋତେ ଧରାଇଥିବା ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ନୁହେଁ ବା ପାଣିଚିଆ ବନ୍ଧୁତାର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ କୋବି ପକୁଡ଼ି ବରାଦ କରି ଖାଇବାର ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ନୁହେଁ ସୁଦେଷ୍ଣା। ପ୍ରକୃତ ନିଦା ସାନ୍ଦ୍ର ଆତ୍ମୀୟତା ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ତୋଠାରୁ। ଦେଇପାରିବୁ ମୋତେ? ମୁଁ ଜାଣେ ତୋ ପାଖରେ ତା ନାହିଁ ମୋତେ ଦେବାକୁ। ଅଯଥା ମୋ ସମୟ ଓ ଶକ୍ତିର ଅପଚୟ କରିବା ପାଇଁ ତୁ ଆସୁ। ତୋର ଫେରିଯିବା ପରେ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ମୁଁ କେମିତି ବ୍ୟର୍ଥ ଭାବପ୍ରବଣତାରେ ଏଭଳି ଅଭିନୟ କରେ। କାହିଁକି କରେ ମୁଁ ଭାବେ ନାହିଁ କେବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭାବୁଛି। ଆଜିର ଦିନ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଅଲଗା। ଆଜି ସକାଳୁ ପ୍ରତୀକ ଅଫିସ ଯିବା ପରଠାରୁ ମୁଁ ଶପଥ କରିଥିଲି ମୁଁ ନ ଚାହୁଁଥିବା କିଛି କରିବି ନାହିଁ। ଖୋଜିବି ସେ ସବୁକୁ ଯାହା ମୋ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଲୋଡ଼େ। କ'ଣ ହେଲା? ଏତେ ଶୁଖିଲା ଦିଶୁଛୁ? ଅଫିସରୁ ଫେରି କଫି ପିଇଲା ବେଳେ ପଚାରିଲେ। କ'ଣ ହେଲା? ଏତେ ଶୁଖିଲା ଦିଶୁଛ? ଅଫିସରୁ ଫେରି କଫି ପିଇଲା ବେଳେ ପଚାରିଲେ ପ୍ରତୀକ। ନା ତ, ଏକଦମ ଠିକ୍ ଅଛି। କୋବି ପକୁଡ଼ି କରିଥିଲି, ରୁହ ତୁମ ପାଇଁ ଟିକେ ଛାଣିବାକୁ କହୁଛି। କଫିଟା ସାରି ନଥାଅ। ମୁହଁ ଫେରାଇ ରୋଷେଇ ଘର ଆଡ଼କୁ ଗଲା ମାଧୁରୀ। ପ୍ରତୀକଙ୍କ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲା ପରି ଓ ଉତ୍ତରରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା ପରି କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ ତାର। ବସ ଏଠି, କାଲି ରାଉରକେଲା ଯିବି। ପରଦିନ ଅଛି ମିଟିଂ ସେଇଠି। ତା ପରଦିନ ଫେରିବା କଥା। ତୁମେ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ, ଭାରି ବୋର୍ ନହେଲେ ଲାଗେ ଏଇ ମିଟିଂ ସବୁ। ଜୁଲୁକୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେବ ସକାଳେ ସେ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିଲା ପରେ। ପ୍ରତୀକ ଏତକ କହିଲେ ଓ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବରେ ଖେଳେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାହିଁକି ଯିବି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ? ସତରେ କ'ଣ ମୋର ସଖ୍ୟ ଲୋଡ଼ ତୁମେ? ରାତିରେ ଅନ୍ଧାରରେ ବିଛଣାରେ ମୋ ଦେହ ଜରିଆରେ ମୋତେ ଦରକାର କରିଥାଅ ତୁମେ। କିନ୍ତୁ ତୁମର ସାହସ ନାହିଁ ସେତକ ଖୋଲାଖୋଲି କହିବା ପାଇଁ ମୋତେ। ବା ଭାବୁଛ ତୁମେ ଯେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଏମିତି ଚାଲିଯିବା ତୁମ ସ୍ୱାମିତ୍ୱ ଜାହିର କରିବାରେ ବାଧା ତିଆରି କରୁଛି। ହୁଏତ ତୁମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଯେ ଯାହା ହେଉ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ କରିଦେଲି। ଏଣିକି ଇଏ ଆସୁ ବା ନ ଆସୁ। କ'ଣ ହେଲା? ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ରୁ ମୁହଁ ଉଠାଇ ଚାହିଁଲେ ତା ମୁହଁକୁ ପ୍ରତୀକ। ମାଧୁରୀ ତାର
ଦୃଷ୍ଟିର ଅର୍ଥ ବୁଝିଲା, ମୁହଁରେ କୃତଜ୍ଞତା ଫୁଟେଇଲା ଓ ଟିକିଏ ହସିଦେଲା। ସେତକ ଦେଖିଦେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତକରେ ପୁଣି ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଭିତରେ ମୁହଁ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଲେ ପ୍ରତୀକ। ମା ଜୁଲୁ ଭାରି ଖୁସି। ଏଠି ଅବିରତ ଟିଭି ଦେଖା ଓ ଅକଳନ ଅଙ୍କଲ ଚିପ୍ସ ମିଳିବ ତାକୁ। ପୁଅର ମୁଣ୍ଡ ସାଉଁଳେଇ ଦେଉ ଦେଉ କହିଲା ମାଧୁରୀ। ମା ତା ମୁହଁକୁ ନିରେଖି ଦେଖୁଥିଲା, ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ମାଧୁରୀ। ବୋଧହୁଏ କିଛିଟା ଖୋଜୁଥିଲେ ଖୁସିର, ସନ୍ତୋଷର, ଯାହା ତା ମୁହଁରେ ଉକୁଟି ଆସିବା କଥା। କାରଣ ତା ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତୀକ ଏତେ ସୋହାଗରେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ରାଉରକେଲା ଯିବା ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତା ପୁଣି ପୁଅକୁ ନ ନେଇ। କାଲି ଓ ପରଦିନ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ଜୁଲୁର ମା। ଡ୍ରାଇଭର ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ଆଣିବା କରିବ। ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ବା ବାପାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ ନାହିଁ, ମାଧୁରୀ କହୁଥିଲା ତା ମାକୁ। ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି? 2 ଦିନ କଥା ତ। ବରଂ ଜୁଲୁ ଆମ ପାଖରେ ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏକୁଟିଆ ଭାରି ମାଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। ମା ତାର ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ବୋଧହୁଏ ଆହୁରି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଜ୍ୱାଇଁ ତତେ ଏତେ ଭଲରେ ରଖିଛନ୍ତିଟି? କେତେ ଝିଅଙ୍କ କପାଳରେ ଏମିତି ମୌଜ ଜୁଟେ, ଆଉ ତୁଟା କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଖଣ୍ଡେ ବାଦଲ ପରି ମୁହଁ କରିଥାଉ? ଏମିତି ଆନମନା, ଯେମିତି ବାଟରେ ଆସୁ ଆସୁ ଅଟକି ଯାଇଥିବା କୋଉ ଜରୁରୀ ଖବରଟାକୁ ଟାକି ବସିଛୁ। କିନ୍ତୁ କହିଲେ ନାହିଁ କିଛି। ଗାଡ଼ିରେ ବସି ପଡ଼ି ସିଟ୍‌କୁ ଆଉଜିଗଲା ମାଧୁରୀ। ସବୁ କଥା, ସତ କଥା। ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ଟୁର୍‌ରେ ଗଲେ ପ୍ରତୀକ ତାକୁ ଡାକନ୍ତି। ଯଦି ଜୁଲୁକୁ ନେଇ ସେମିତି ଅସୁବିଧା ନଥାଏ ତେବେ ସେ ଯାଏ। ତେବେ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିଥର ବାହାରିଯାଏ ସେ ପ୍ରତୀକ ଡାକିବା ମାତ୍ରେ? ଏଇ ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ଲନ୍, ଫୁଲ ବଗିଚା ଓ ତା ନିଜ ଭିତରେ ନ ମିଳିଥିବା କି ଦ୍ରବ୍ୟଟିର ପ୍ରାପ୍ତି ଆଶାରେ ବାହାରିଯାଏ ସେ? ମନ୍ଦିର ଡ୍ୟାମ୍‌ର ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍‌ରେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ, ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେଇଠି। ପ୍ରତୀକ ରାସ୍ତାରେ କହୁଥିଲେ, ଭାରି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଜାଗା, ତୁମେ ଆସିଛ ନା ନାହିଁ? ଆଗରୁ ଦେଖିନଥିଲା ଏ ସ୍ଥାନ ମାଧୁରୀ। ସତରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। ମୁହଁ ଅନ୍ଧାର, ଉଇଁ ଆସୁଥିବା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଜହ୍ନ ଓ ସାମାନ୍ୟ ଶୀତୁଳିଆ ପବନ। ତଳେ ଲନ୍‌ରେ ପ୍ରତୀକ ଓ 6-7 ଜଣ ବସିଛନ୍ତି। ପାନୀୟ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି। ଉପସ୍ଥିତ ଭଦ୍ରଲୋକମାନଙ୍କ ପତ୍ନୀମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଧୁରୀର ଉପସ୍ଥିତି ଜରୁରୀ ନୁହେଁ, କାମ୍ୟ ନୁହେଁ। ମାଧୁରୀ ପାହାଚ ଦେଇ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଲା ଓ ଜଳାଧାର ଆଡ଼କୁ ଖାଲିଥିବା ପ୍ରଶସ୍ତ ବାଲକୋନିଠାରେ ଠିଆ ହେଲା। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସଟିର ଠିକ୍ ତଳକୁ ହିଁ ଗଛପତ୍ର ଭରା ପ୍ରାକୃତିକ ଜଙ୍ଗଲ। ଘନେଇ ଆସୁଥିବା ରାତି ଓ ଚକ୍ଚକ୍ ରୂପା ପରି ଜହ୍ନକିରଣ କେମିତି ତା ଉପରେ ବିଛେଇ ଦେଇଛି ଘନଘୋର ରହସ୍ୟ। ଠିକ୍ ପାହାଡ଼ ତଳେ ବିସ୍ତୃତ ଜଙ୍ଗଲର ପରିପୂରକ ଭାବେ ଆକର୍ଷକ। ନିଃଶବ୍ଦ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉଛନ୍ତି ମିଳିମିଶି, ଆସ, ପାରିବ ତ ଆମକୁ ଭେଦ କର। ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା ମାଧୁରୀର। ପ୍ରକୃତିର ଏମିତି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ବିପୁଳତା ସାମ୍ନାରେ ନିଜକୁ ଅଶରୀରୀ ଭରି ଲାଗୁଥିଲା ତାକୁ। ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ତାର ବାୟବୀୟ ଶରୀରଟି ନାହିଁ। ହାଲକା ଭାବରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଜହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଓଦା ହୋଇଥିବା ଏଇ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ତରଳ ଜହ୍ନରେ ଜଡ଼ାଇ ହୋଇଥିବା ଏଇ ହ୍ରଦ ଉପରେ। ହଠାତ୍ ଲାଗିଲା ତାକୁ କିଏ ଯେମିତି ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ତାର। ଅତି ପରିଚିତ ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରତୀକ। ସେ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ? ଧୀରେ ବୁଲି ପଡ଼ିଲା ମାଧୁରୀ ଓ ପ୍ରତୀକଙ୍କ 2 କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖିଲା। ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟେ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଖି ଦୁଇଟିକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। କୁହ, ତୁମେ ମୋତେ ସତରେ ଭଲ ପାଅ? ପଚାରିଲା ମାଧୁରୀ। ଥରି ଉଠିଲା ପାଦତଳର ବାଲକୋନି ତାର। କେମିତି ଏକ ଅସଙ୍ଗତ ଦୋଳନ ତିଆରି ହେଲା ଜଙ୍ଗଲରେ, ହ୍ରଦରେ ଓ ପବନରେ। ଶାନ୍ତ ସମାହିତ ନିଥର ରାତିରେ ଖେଳିଗଲା ନିଃଶବ୍ଦ ଆଲୋଡ଼ନ। ଉଠିଥିବା ହାତ ଦୁଇଟି ମାଧୁରୀର ପୁଣି ବାଲକୋନି ବାଡ଼କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା। ଥରୁଥିଲା ସେ, ହାଡ଼, ମାଂସ ଓ ରକ୍ତକଣିକା ଭିତରୁ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ସେ। ଏକୁଟିଆପଣ, ହାଲକା ଶୀତ ସହ ଜଡ଼ସଡ଼ କରି ପକାଉଥିଲା ତାକୁ। ବ୍ରଜମଲ୍ଲୀର ସରୁ ସୁଗନ୍ଧ ଭରା ପବନ ରୁନ୍ଧି ଦେଉଥିଲା କଣ୍ଠକୁ ତାର। କେତେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ପଶିଲା ମାଧୁରୀ ଓ ବାହାର ବାରଣ୍ଡାକୁ ଆସି ତଳକୁ ଚାହିଁଲା। ପ୍ରତୀକ ଓ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନେ ସେମିତି ଆଳାପ ଆଲୋଚନାରେ ମଜି ରହିଥିଲେ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। କେମିତି, ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ନାହିଁ? ତା ରାତ୍ରିବାସ ଫିଟାଉ ଫିଟାଉ କହିଲେ ପ୍ରତୀକ। ସାମାନ୍ୟ ମାତାଲ ହେଲେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଖୁସି ଲାଗନ୍ତି ସେ। ଉତ୍ତରରେ ମୃଦୁ ସମ୍ମତି ସୂଚକ ହସ ହସିଲା ମାଧୁରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚରମ ତୃପ୍ତି ଓ ସନ୍ତୋଷର ଝଲକ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଲା ପ୍ରତୀକଙ୍କୁ ସେ। ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଗଲେ ପ୍ରତୀକ। ସକାଳୁ ବର୍ଷା ହେଲା। ଓଦାଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା ପାଗ। ପ୍ରତୀକ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲେ ରାତିରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ପୁଣି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଟିଂ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଚଞ୍ଚଳ ବାହାରିବାକୁ ହେବ। ଏଇଠି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଅ। କହିପାରିଲା ନାହିଁ ମାଧୁରୀ। ଖୁବ୍ ପିଲାଦିନେ ମା ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲେ ଏଇ ଚଢ଼େଇ। ୟାର ନାଁ ଭଦଭଦଳିଆ ନା?
ସମ୍ବଲପୁର ଅତିକ୍ରମ କରିବା ବେଳେ ବିଜୁଳି ତାରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ମାଧୁରୀ। ପ୍ରତି ଖବର କାଗଜରୁ ମୁହଁ ଉଠାଇ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଗାଡ଼ି ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲା। ରୁହ, ଆଉ ଦିଶିଲେ ଦେଖେଇବି ତୁମକୁ, କହିଲା ମାଧୁରୀ। ରେଢାଖୋଲ ଜଙ୍ଗଲ ମଝି ରାସ୍ତା, ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଶାଳଗଛ, ଭିଜା ଶାଳପତ୍ରର ଭୂଇଁ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଳିଆ ପାଣିରେ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ଛୋଟ ଛୋଟ ଘେର। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ମାଧୁରୀର ଓହ୍ଲେଇ ଯାଆନ୍ତା ଏଇଠି ଓ ପ୍ରତୀକଙ୍କୁ ଟାଣି ଟାଣି ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତା। ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତା ତାଙ୍କୁ, ଆସ, ମତେ ଛୁଅଁ, ପ୍ରେମ କର, ପାରିବ କି? ଏଇଠି ଭିଜା ପତ୍ରର ସେଜ ଉପରେ କୋହଲା ପବନ ରଙ୍କୁଣା ପରି ଚାଟି ଦେଇ ଯାଉ ଅନ୍ଦି କନ୍ଦି ଦେହର କୁରେଇ ଫୁଲର ବାସ୍ନା ରୁନ୍ଧି ଦେଉ ଚେତନାକୁ। ଶାଳଗଛ ଫାଙ୍କ ଦେଇ ଛିଣ୍ଡି ପଡୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଛିଟ ମଖମଲି ଚାଦର ତିଆରି କରୁ ଆମ ପାଇଁ। ଆସ, ଆଜି ସମ୍ପର୍କକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେବା, ପୁରୁଣା ଘସରା ରୀତିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଏଇ ବନସ୍ତରେ ସାପ କାତି ଛାଡୁଥିବା ପରି। ଖାଲି ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟିଏ ଦେଖିବା ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରକୃତି ମୋର ଲୋଡ଼ା। ମନ ଭର୍ତ୍ତି, ଦେହ ଭର୍ତ୍ତି, ଆତ୍ମା ଭର୍ତ୍ତି ବିଲୋଳ ପ୍ରକୃତି, ପ୍ରକୃତି ପରି ଶୁଦ୍ଧ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ସବୁ କିଛି। ଓହ୍ଲେଇ ଆସ, ମୋ ସହିତ ହାତ ଧରି। ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଗାଡ଼ିର କାଚ ଝରକାରେ ମୁହଁ ଲଗାଇ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ପିଇ ଯାଉଥିଲା ବର୍ଷା ଭିଜା ପ୍ରକୃତିକୁ ମାଧୁରୀ। ରଖ, ରଖ ଗାଡ଼ି ଟିକେ। ଗାଡ଼ି ପୁରା ସ୍ଥିର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ମାଧୁରୀ ଓ ପ୍ରତୀକଙ୍କୁ କିଛି ନ କହି କେତେ ମିଟର ପଛକୁ ଛୁଟିଗଲା। ଫୁର କରି ଉଡ଼ିଗଲା ଭଦଭଦଳିଆ ପକ୍ଷୀଟି ମାଧୁରୀ ଠାରୁ ମାତ୍ର 5-6 ଫୁଟ ଦୂରରେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ। ଲମ୍ବିଗଲା ତାର ଦୁଇ ଡେଣା, ଦୁଇ ପଟକୁ ପ୍ରାୟ 8-8 ଇଞ୍ଚ ଆକାଶ, ନୀଳ, ଧଳା, କଳା ଓ ପାଉଁଶିଆ ରଙ୍ଗର ପଟା ପଟା ଉଡ଼ନ୍ତା ଚିତ୍ର। ହଜିଗଲା ଟିକେ ଚଢ଼େଇଟି ବସିଥିବା ଛୋଟ ଗଛର ଡାଳ, ଚହଲିଗଲା ଗଛ ତଳେ ଜମି ଯାଇଥିବା ଗୋଳିଆ ବର୍ଷା ପାଣି। ପ୍ରଜାପତି କେତୋଟି ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥିଲେ ଘାସ ଫୁଲ ଉପରେ। ନାଲିଆସିଆ ବଡ଼ ଜନ୍ଦାର ଧାରଟିଏ ଲାଗିଥିଲା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲା ମାଧୁରୀ ଓ ଗାଡ଼ିକୁ ଫେରିଲା। ଆରେ କହିଲ ନାହିଁ ଦରକାର ବୋଲି? ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ନାଲ୍କୋ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ଅଟକି ଯିବା ଯେ ଟିକିଏ, ପ୍ରତୀକ କହିଲେ। ନା ନା, ଠିକ୍ ଅଛି। ସଦ୍ୟ ଅନୁଭବକୁ ଜାବୁଡ଼ି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁଲା ମାଧୁରୀ ନିଜ ଭିତରେ। ଜୁଲୁକୁ ଆଣିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ବି ନିରେଖି କରି ତା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ତା ମା। ହସିଲା ଟିକେ ମାଧୁରୀ। ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି ରାଉରକେଲାର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଦୋକାନରୁ କାଲାକାନ ଖୋଜି ଆଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତୀକ। ଆଜି ଖାଇବ ଓ ଫୋନ୍ କରି କହିବ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ମାଙ୍କ କାନ୍ଧ ଟିକେ ଛୁଇଁ ଦେଇ ବୁଲି ପଡ଼ିଲା ମାଧୁରୀ। ଏଇ ଟିକକ ମଧୁର ମିଛ ପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ମା, ମନେ ମନେ କହି ପାହାଚ ଓହ୍ଲାଉଥାଏ ସେ। ପରଦିନ ପ୍ରତୀକ ଅଫିସ ବାହାରିଗଲା ପରେ ହିଁ ମାଧୁରୀର ମନେ ହେଲା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଘରଟା ଝଡ଼ା ହୋଇନାହିଁ। ଅଧାଅଧି କାମ ସାରିବା ପରେ ମାଧୁରୀ ପାଖରେ ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଲା ମୀନା। ମା, ଏମିତିଆ ଚୁଡ଼ି ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମିଳେ, ଗାଁରେ ମିଳୁନଥିଲା। ମୁଁ କହିବାରୁ ଖୁଡ଼ି ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୀନା ଡାହାଣ ହାତରେ ପିନ୍ଧିଥିବା ଦୁଇପଟ ରୂପା ପରି ଚକଚକ କରୁଥିବା ଧାତବ ଚୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି କହୁଥିଲା। ଆଚ୍ଛା। ମାଧୁରୀ ଟିକିଏ ଆଗ୍ରହର ଦୃଷ୍ଟି ପକେଇଲା ଝିଅଟି ଆଡ଼େ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଲା ଘରର କିଛି କିଛି କାମ କରୁଛି ଏଇ ମୀନା, ଭଲ ଦିଶୁଛି। ହସିଦେଲା ଟିକେ ମାଧୁରୀ। ଖୁଡ଼ି କାକା ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମା। ତାଙ୍କର ଝିଅ ନାହିଁ ତ? ସବୁବେଳେ ଖୁଡ଼ି କୁହନ୍ତି ମୀନାଟା ମୋ ଝିଅ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଖୁସିରେ ଝଲମଲ କରି ଉଠୁଥାନ୍ତା ମୀନାର ମୁହଁ। ନୂଆ କରି ସହରକୁ ଆସିଛି, ଆଉଟ ହାଉସରେ ଯେଉଁ ମାଳି ରୁହେ ତାର ଝିଆରୀ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ମା ମରିଯାଇଛି ତାର। ଟିକେ ସମୟ ଦେଇ ଶୁଣିବ ଏଇ ଝିଅଟିର କଥା, ଭାବିଲା ମାଧୁରୀ ଓ ଚାହିଁଲା ତା ଆଡ଼େ। କାକା ପିଲାଦିନେ ସବୁବେଳେ ଫ୍ରକ୍, ରିବନ, ମିଠେଇ ମୋ ପାଇଁ ନେଇ ଗାଁକୁ ଆସୁଥିଲେ। ସେ ବାହା ହେଲା ବେଳକୁ ମୋତେ 7 ବର୍ଷ। ଖୁଡ଼ିଙ୍କ କୋଳ ଛାଡ଼ୁ ନଥିଲି ମୁଁ। ଖୁଡ଼ି ବି ସବୁବେଳେ ଭଲ ମନ୍ଦ ପଠାନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରହିଗଲା ମୀନା। ମା ତ ମରିଗଲା ଏବେ, ଖୁଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଦୁଇ ଆଖି ଲୁହରେ ଭରିଗଲା ମୀନାର ଓ ଦୁଇ ଧାର ଗଡ଼ି ଆସିଲା ଗାଲ ଉପରେ। ଆଃ, କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, କ'ଣ କହିଯାଉଛି ଏ ଝିଅଟା? ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ମାଧୁରୀର। 4 ଦିନ ତଳେ ମାଳି ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କହୁଥିଲା, ମା, ବଡ଼ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଲି। ବଡ଼ ଭାଇଟା ଆଣି ବଢ଼ିଲା ଝିଅଟାକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଗଲା। ଏଣେ ମୋ ପାଖରେ 4 ପ୍ରାଣୀ। ଆହୁରି ଆକୁ ପାଳିବି କେମିତି? କୋଉଠୁ କ'ଣ ଆଣିବି? ଯାଉଛି ପୁଣି ଗାଁରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବି। ବୁଝେଇଥିଲା ମାଧୁରୀ। ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ଏବେ ତ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଖାଉ ପିଉ ଏଇଠି କିଛି ପଇସା ରଖିବା ତା ନାଁରେ, ଆଉ ଦରକାର ହେଲେ କିଛି ହେଲେ କହିବ।
କହୁଥିଲା ମଧ୍ୟ ମାଳି କିଛି ଦିନ ତଳେ ମା ଭାଇର ଏଇ ଝିଅଟାକୁ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଖାଇବାକୁ ଗଣ୍ଡେ ଭଲରେ ଦେଉନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ଗରମ, ଭାତରେ ପାଣି ପୁରାଇ ୟାକୁ ଦେବ, ତରକାରୀ ଶେଷ କରିଦେବେ, ଫୁଟାଏ ଆମ୍ବୁଲ ଖୋଜି ହେବ ଏ ବିଚାରୀ। ମାଧୁରୀ ସେଇଦିନଠାରୁ ମୀନାକୁ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଆସୁଥିଲା। ଏବେ ବି ଲୁହ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି ମୀନାର। ଚାହିଁଲା ତାକୁ ମାଧୁରୀ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ପାଉନଥିବା ସ୍ନେହ, ସୋହାଗ, ଆଦର ବିଷୟରେ କେମିତି ନିଖୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କହିଯାଉଛି ଝିଅଟା। କାନ୍ଦି ବି ପକାଉଛି। ଜଣେ ବି ନାହିଁ ବାକି ଜୀବନରେ କେବେ ସେ ଭାଳି ହେଉଥିବା ଅଥଚ ଅନୁଭବ କରିନଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧା କୋଉଠୁ ସତରେ ପାଇବ କି ନାହିଁ। ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଇଏ ବି ଅଭିନବ ଉପାୟ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ମାଧୁରୀ। ଅଭିଭୂତ ହେଲା, ଦୁଇ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରି ଆସିଲା ତାର। ଶ୍ରୋତବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସମକାଳୀନ ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହିତ୍ୟ ଧାରାର ଜଣେ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧିତ ଉଚ୍ଚାରଣ ଗାଳ୍ପିକା ପାରମିତା ଶତପଥୀଙ୍କୁ। ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଛଳ। ଏ ପ୍ରକାର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଛଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଧୁନିକ ମଣିଷ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମଣିଷ ନିଜ ସହିତ ନିଜେ କରିଥାଏ। ଆଲୋଚ୍ୟ ଗଳ୍ପରେ ପାଠକ, ପାଠିକା, ଶ୍ରୋତା ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଖୋଜି ପାଇବେ। ଆଜିର ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଛଳ। ଗାଳ୍ପିକା ଥିଲେ ପାରମିତା ଶତପଥୀ। ଆମର ଏଇ ଅଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।